নাথ মদন মোহ গোবিন্দ গোপীনাথ শ্যাম কুন্দ রাধা কুন্দ গিরি কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাব ঘাট বংশী মত দ্বাদশ কান তাহা সব লীলা নন্দ যশোদা জয় জয় গোপ শ্রীদামাদি জয় জয় হেন ভক্তগণ জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ সুন্দরী জয় জয় করুণামাসি আদি জনগণী জয় জয় গোপেশ্বর জয় জয় কৃষ্ণ সখা বধূ জরা জয় শ্রীজগন্নী জয় নাগ জয় রাম ঘাট জয় নন্দ জয় জয় বৃন্দাবন বাসী যশোদ
15 minutes. Huh? 15 minutes. Katha. After that? Yes. Prasada. Gurave Gaurachandraya Radhikai Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Bhakti Pramadakho Uri Mushitva Bhakti Pramadakho Uri Upasho Bhakti Pramadakho Puring pranamo bhakti pramadam labhate janavai namo Vishnupadaya Krishna prasthaya bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Sivarso Bhanavi Devi Daitayo Kripa Bhave Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhavi Namaha Madhur Jajala Premadho Shirupanugo Bhakti Da Shri Gauro Karuna Shakti Vigrahaya Namastuti Namaste Gauravani Shrimurtaye Dinatarine Shirupanugo Viruddha Pasiddhanto Dhanto Harine Vancha Kalpatarabhyascha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanebhu Vaishnavi Bhunamo Namaha Shankara Sanakarana Toyo Sai Garbho Dosai Cha Payavadhisai Seshascha Jashansha Kalasha Nityananda Karam Sharanam Mamastu Namo Mahabadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratish Namaha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदावै तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी शतवत्तै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सिद्धांत बोलिया चित्ते नाकर अलस जहाँ लागी कृष्ण हाय सुदृढ़ मानस। सिद्धांत means proper etiquette. சித்தாந்தம் Proper devotional etiquette. சித்தாந்தம் சொல்லப்படுறது என்ன அர்த்தம்னா முறையான ஆன்மீக பயிற்சி. We have to always speak. We have to always speak about Siddhanta, proper devotional etiquette. முறையான ஆன்மீக பயிற்சியை பற்றி பேச போகிறோம். You know why? ஏன்? Because if we follow proper etiquette, then Krishna will accept our service. முறையாக நம்ம நடக்கிறதுனால, பக்தியில் முறையாக நம்ம பயிற்சி பண்ணுறதுனால பகவான் வந்து நம்மளுடைய சேவைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார். Like if you go to a house, king palace, king has lot of affection towards his queen. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அரண்மனைக்கு போகிறோம். அங்கே வந்து ராஜா வந்து தன்னுடைய மனைவி மேலே ரொம்ப அன்பு பிரியத்தோடு இருக்கிறார். Due to ignorance, in king palace there is also one temple for Lord. அங்கே வந்து பகவானுக்குரிய பூஜை பண்ணுறக்குரிய கோவிலும் இருக்குது. Due to ignorance of king, he make a etiquette in the temple that first we have to offer to queens. The queens prasadam we have to offer to Supreme Lord. Then people have. அதாவது அறியாமையின் காரணமாக வந்து அந்த ராஜா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா முதல்ல அங்கே எல்லா நெய்வேத்தியங்களையும் வந்து முதல்ல ராணிகளுக்கும் அதுக்கப்புறம் இறைவனுக்கும் செஞ்சுட்டு அதை அப்புறம் மக்களுக்கு கொடுக்கலாமா? Will you accept it? இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களா? If they say, queen say, is it prasadam, accept it? அந்த பிரசாதத்தை கொடுத்தா நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களா? ஏன்? Because proper Siddhanta is not there, etiquette is not there. Krishna not accepting, ஏன்னா அங்கே Lord not accepting. முறையான அங்கே முறையாக எதுவும் நடக்கலை. பகவான் வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். கொஞ்சம் கவனமாக கவனிங்க, உற்சாகமாக கவனிங்க. அப்போ தான் மகாராஜ் நல்லா கிளாஸ் கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம் தான் மகாராஜ் கொடுப்பாங்க. நல்ல ஆர்வமாக கவனிங்க, மகாராஜ் ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸை கொடுப்பார். உங்கள் ஆர்வத்தை பொறுத்து அவங்க கிளாஸ் கொடுப்பாங்க. If we speak Siddhanta etiquette, if someone not do mistake due to the ignorance, if person becomes sincere
He should not be angry. No? Therefore, you have to speak our Siddhanta. Proper etiquette. நம்ம வந்து இந்த முறையான பயிற்சியை பற்றி வந்து பேசுகிறோம். அதனால் நம்ம வந்து ஒன்றும் கோவப்பட போகிறது கிடையாது. ஏன்னா அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, அது முறையாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. If we speak proper devotional etiquette to others, that make Krishna's, that make happy Krishna. ஏன்னா இது இந்த முறையான பக்தியை பற்றி மற்றவங்கள்ட்ட நம்ம எடுத்து சொல்றதுனால பகவான் வந்து சந்தோஷப்படுறாரு. As first of all, we have to establish who is God. முதல்ல நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா கடவுள் யாருன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். Is God one or so many? கடவுள் ஒருவரா பல பேரா? Parameshwar God, Parameshwar means supreme personality of Godhead, is so many or one? பரமேஸ்வரன் அழைக்கப்படுகிற அந்த பகவான் ஒருத்தரா பல பேரா? உங்கள்ட்ட தான் கேட்குறாங்க. They said one. Who is God? யார் அந்த ஒருத்தர்? கண்ணன், கிருஷ்ணன். Krishna. கண்ணன். Kanan. Krishna. This is good. This is Brahma's definition. Bhagavatam explained. Srimad Bhagavad Gita, Krishna himself said, explained, I am the God. பாகவதத்தில் வந்து பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான் பகவான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. கீதையிலே கிருஷ்ணரே சொல்றார், நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு அவரே சொல்றார். Krishna explained clearly, abandon all varieties religion and surrender me. I will remove all your sins. பகவான் வந்து மிக தெளிவா சொல்லியிருக்கார் கீதையில, எல்லாத்தையும் விட்டுரு, எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுடு, என்னிடம் மட்டுமே சரணடை அப்படின்னு சொல்றார். மிக தெளிவா சொல்லியிருக்கார். பரித்யஜ்யம் சரணம் பிரஜா அஹம் த்வாங் சர்வ பாபேப்யோ மக்கைஷ்யாமி மாஸ். ஐ வில் டெலிவர் ஆல் யுவர் சின் அண்ட் டெலிவர் யூ. எல்லா பாவத்தை போக்குறது மட்டும் இல்ல, உனக்கு விடுதலை தரேன், உனக்கு விடுதலையே தரேன் அப்படின்னு சொல்றார். பாவத்தை மட்டும் அவர் போக்கல. So, if we believe Krishna's instruction, நம்ம அந்த பகவானுடைய கட்டளைகளை நம்பினால், we should not keep any doubt நம்ம அதில் சந்தேகப்படக்கூடாது. on instruction. அவருடைய கட்டளைகளில் நம்ம சந்தேகப்படக்கூடாது. In the middle of our family, you have to keep Krishna. Middle of our family, you have to keep Krishna. அதாவது நம்முடைய குடும்பத்துல மையமா பகவான் இருக்கணும். Middle of our life, you have to keep Krishna. நம்முடைய வாழ்க்கையோட மையம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரா இருக்கணும். We should not keep anyone on top of Krishna. பகவானுக்கு மேல வேற யாரையும் வைக்க கூடாது. Krishna also explained, Mad Bhakta Pujya Bhadika, my devotees worship is more beneficial. அதே நேரத்தில் பகவான் சொல்றார், என்னோட பக்தனை நீ வழிபட்டினா அதை என்ன வழிபடுறதை காட்டிலும் அதிக பலன்களை நீ பெறுவாய் அப்படின்னு சொல்றார். Then we have to find out who is the Krishna's devotees. அப்ப நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் யார் பகவானுடைய பக்தன் கண்டுபிடிக்கணும். We know according to our Shastra, we know Krishna's great devotee, the 6 Goswamis. சாஸ்திரங்களோட உதவியோட நம்ம வந்து பார்க்குறப்ப யார் வந்து பகவானுடைய சிறந்த பக்தர்கள்னா 6 கோஸ்வாமிகள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 6 கோஸ்வாமிகள் வந்து பகவானுடைய சிறந்த பக்தர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். What 6 Goswami? Rupa Goswami, ரூப கோஸ்வாமி, அந்த 6 பேர். Sanatana Goswami, சனாதன கோஸ்வாமி, Sri Jiva Goswami, ஜீவ கோஸ்வாமி, Gopal Bhatta Goswami, கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, Raghunath Bhatta Goswami, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, Raghunath Das Goswami. ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, 6 பேர். Again we can say 2 more because 8 is good number, right? That is 2 is this, 1 is Lokanath Goswami, மேலும் 2 பேர் Krishnadas Kaviraj. லோகநாத் கோஸ்வாமி மற்றும் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி அப்படின்னு சொல்லி மொத்தம் 8 பேர். We may see they appear here just simply one body. With the body, we may see their body here, but spiritually they have also position. They come down from spiritual world with the body. அதை நம்ம இங்கேருந்து சாதாரண இந்த உடல்களை பார்க்குறோம். ஆனால் உண்மையிலே அவங்க என்னன்னா ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து இங்கே வந்திருக்கிறாங்க.
ஆன்மீக உலகத்துலேருந்து அவங்க வந்து இங்கே கீழே இறங்கி வந்திருக்காங்க. That 8 Goswami was 8 Manjari. Yes, a very dearest servant of Radha Krishna. அதாவது பகவான் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணர் அவங்களுடைய மிக நெருங்கிய மஞ்சரிகள்னு சொல்லப்படுறவங்க இவங்க 8 பேர் மிக நெருங்கியவர், பகவானுடைய மிக அந்தரங்கமா இருக்கிறவங்க. Sanatana Goswami was Lavanga Manjari. Rupa Goswami Rupa Manjari. Jiva Goswami was Vilas Manjari, Rasa Manjari, Rati Manjari, also Guna Manjari, Rasa Manjari, Rati Manjari, Manjulali Manjari and Kasturi Manjari. These 8 Manjaris, 8 Goswamis. 8 மஞ்சரிகள்னு சொல்லப்படுற அந்த அந்தரங்க பக்தர்கள் இங்க வந்து 6 கோஸ்வாமிகளா இறங்கி வந்தாங்க. It's better for us to keep their picture in our home. That is beneficial. அதாவது அந்த 8 பக்தர்கள் அவங்க திருவிக்கிரக படங்களை நம்ம வீட்டில் வைக்கிறது நம்மளுக்கு வந்து அதிக பலன்களை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then Panchatattva, பஞ்சதத்துவா 5 truth. 5 உண்மைகள். The Supreme Lord divided with 5 forms. அந்த For ஒரு his services. அந்த ஒரு பகவான் தன்னை வந்து 5ஆ பிரிச்சுக்கிட்டார். அவங்கள வந்து பஞ்சதத்துவான்னு சொல்லுவோம் நம்ம. Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Rup Chaitanya Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya. பக்த ரூபமா வந்தார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து பக்த ரூபமா வந்தார். அவருக்கு வந்து சைத்தன்யர்னு பேர். Bhakta Sarup Nityananda Prabhu. Prabhu Nityananda. சரூப் Bhakta Sarup means சொரூபம் அவருடைய சொரூபமா வந்தவர், ரூபமா வந்தவர் வந்து நித்யானந்த பிரபு. Bhakta Avatar பக்த அவதாரம் பண்ணவர். Advaita Acharya Mahavishnu incarnation. அந்த அதே மகா விஷ்ணுவே ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியர்னு தோன்றினார். Bhakta Srivas Pandit Narad incarnation. பக்தனா வந்தவர் வந்து ஸ்ரீவாஸ் நாரதருடைய அவதாரம். Bhakta Sakti பக்தர் Radha சக்தி Pandit Radharani incarnation. ராதாரண்யோட அவதாரமா கதாதர பண்டிதர் வந்தார். If you keep their picture in home, I think home can be more purified. அந்த 5 பேர் கொண்ட படங்களை வீடு வைக்கிறப்ப நம்ம வீடு வந்து மிகவும் தூய்மை அடையாது. If you look their picture, as soon as wake up, look their picture, then it can be, your life can be completely perfect. நம்ம காலையில் அதிகாலையில் எந்திரிச்ச உடனே இந்த பஞ்சதத்துவ படத்தை பார்த்தோம்னா நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து முழுமை அடைகிறது. We are not coming here to stay here forever. நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்தது இங்கேயே தங்குறதுக்காக கிடையாது. With this body, God give us intelligence for what purpose? பகவான் வந்து இந்த உடம்புல வந்து புத்திசாலித்தனத்தை கொடுத்துருக்காரு. எதுக்காண்டி கொடுத்துருக்காரு? You know, this body we have after 8 million different pieces. அதாவது 80 லட்சம் வகையான உயிரினங்களுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த மனித உடல் பகவான் கொடுத்துருக்கார். 900,000 times aquatic birth. Jalaja Navalakshani. 9 லட்சம் வகையான நீருக்குள்ள வாழ்கின்ற உயிரினங்கள் இருக்கிறது. Sthavara Laksha Vinshati. 2 million. Laksha means 100,000. Vinsha means 20. 100,000 in English called 2 million. 2 million times there is non-moving living entities like tree, stone. தாவரங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதோட மொத்தம் 20 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இருக்கா. தாவரங்கள் அசையாது நிற்குது இல்லையா, தாவரங்கள் சில வகையான கல்லுகள் காணா இந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து 20 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள். Krimaya Rudra Samshaka. Krimi means maggot. பூச்சிகள். Rudra means 11,100,000 times. That's maggot. 11 லட்சம் வகையான கிருமிகள், இந்த பூச்சிகள்னு சொல்லுவாங்களே, புழு பூச்சிகள்னு சொல்லுவாங்களே, அது 11 வகை தான். Insect, reptile, such type of animal. And then Pakshinang Dasa Lakshanam. Pakshi means birds. பறவைகள். Das means 10. Laksha means 100,000. 1 million times. 10 லட்சம் வகையான பறவைகள் உயிரினங்கள்ல இருக்கு. 10 லட்சம் இருக்கு. Then
This Trinsa Lakshani Pashava. Trinsa means 30. Laksha means 100,000. The 100 means 3 million. 3 million time different type of animals like tiger, lion, Cat. cow, cat, dog. நாய், நரி, பூனை, பசு, யானை, இந்த மாதிரி எத்தனை லட்சம் இருக்கா? 30 லட்சம் வகைகள் இருக்கான் இந்த மாதிரியான உயிரினங்கள். விலங்குகள். விலங்கு 8 million. இதெல்லாம் சேர்த்தோம்னா மொத்தம் 80 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்கு. After that we have the opportunity. இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ நம்ம மனித பிறவிக்கு வந்திருக்கோம். How many times? எத்தனை சொல்லுங்க தமிழ் சொல்லுங்க. Chatursh Lakshani Manava. 80 லட்சம். 400,000 times. மனிதர்கள். இதுக்கு மேல 4 லட்சம் மனித வர்க்கம் 4 லட்சம் வகையா நம்ம இருக்கோம். We don't know this is last or fast. If we are not able to deliver in this lifetime, the human period, then again we have to go again those cycle again. இந்த பிறவியில நம்ம இதை வந்து முடிச்சுக்கிறலன்னா, இந்த மனித பிறவியை சரியான முறையில் நம்ம பயன்படுத்திக்கலன்னா, திரும்ப நம்ம எங்க போய் பிறவி எடுப்போம் நம்மளுக்கே தெரியாது. திரும்ப எதுக்குள்ள போய் சிக்குவோம்னு தெரியாது. So we have to deliver. Deliver means leave this miserable situation and enter in eternal blissful abode, Golok. அதாவது விடுதலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த துன்பமயமான உலகத்திலிருந்து தப்பிச்சு போறது. தப்பிச்சு எங்க போறது? நிலையான ஆனந்தம் தரக்கூடிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பூலோக பிருந்தாவனத்தை அதை அடையிறது. Not Devaloko. தேவலோகம் Not Pitriloko. பித்ருலோகங்கள், தேவலோகங்கள், சொர்க்கலோகங்கள் இங்கெல்லாம் போகக்கூடாது. அங்க போனாலும் நம்ம எங்கன்னா திரும்ப இங்கதான் வருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. You can see when Ravana attacked to heaven, that time demigod Kali was doorkeeper of Ravana. Kali. ராவணன், நம்ம சாஸ்திரங்களை படிக்கிற ராவணன் வந்து தேவலோகத்தை தாக்குனப்ப காளி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து வாயிற் காப்பாளராக ஆக்கிட்டான். You can see in Bhagavatam there is lot of demonic king, pious king attack heaven. Bali Maharaj attack heaven. அதாவது பாகவதம்ன்ற புத்தக சாஸ்திரத்தில் பார்க்குறப்ப புனித அரசர்களும் சரி அரக்கர்களும் சரி 2 பேருமே என்ன பண்றாங்க, போய் சொர்க்கத்தை வந்து தாக்குறாங்க. If you just look one by one, then you can see heaven is not our place. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி Peaceful place. இந்த மாதிரி நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சொர்க்கலோகம்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு நிம்மதியை தரக்கூடிய அமைதியை தரக்கூடிய இடம் இல்லைன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க. Vittasura attack heaven. Indra become confused. விருதுராசுரன்ற அசுரன் தேவலோகத்தை தாக்கினார். அப்போ வந்து இந்திரன் வந்து குழம்பி போயிட்டார். Then all the demigods, all the Devta, Devi, they came together to Vishnu and explained their problem. Then Vishnu explained, oh, Vittasura, he is disciple of Balaram. So you can defeat him with this bone of Dadichi Muni. இந்த மாதிரி Dadichi Muni? இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்த உடனே விருத்ராசுரனை வந்து விருத்ராசுரனால பிரச்சனை வந்த உடனே தேவர்கள் தேவதைகள் எல்லாருமே போய் பகவான் விஷ்ணுகிட்ட போய் சரணடைஞ்சார். விஷ்ணு என்ன சொன்னா, ஓ அவர் வந்து பலராமருடைய சீடராச்சே, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் நேராக ததிச்சி முனி அப்படின்ற அந்த முனிவர் அவர்கிட்ட போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அவருடைய எலும்பை வச்சு தான் நீங்கள் இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. So every time you can see Devta, Devi, they are always in anxiety. அதனால சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கிற தேவதர்களும் தேவதைகளும் எப்பயுமே ஒரு விதமான பயத்திலே இருக்கிறாங்க. Therefore I am telling you, this is not our place. Heaven is not our place. Bhutolok not our place. Pitrilok not our place. Devlok not our place. Our place is Golok Vrindavan. அதனால தான் மகாராஜ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது நம்மளுடைய இடம் கிடையாது. சொர்க்கலோகமோ தேவலோகமோ பித்ருலோகமோ பூதலோகம் எந்த லோகமும்
நம்மளுடைய இடம் கிடையாது. நம்மளுடைய Wherever you go, come down here. எங்க போனாலும் இங்கே தான் வரணும். வைகுண்டம் கோலோக பிருந்தாவனம் தான் நம்மளுக்கு நிலையான இடம். To go back to Goloka, never come back. கோலோக பிருந்தாவனம் போனாதான் நம்ம திரும்ப இங்கே வர மாட்டோம். To go through 8 million time birth and different pieces. Human birth, no. அங்க போய் இந்த மாதிரி பலவிதமான பிறவிகள் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. But that procedure to reach Goloka, Vrindavan, Harinam Sankirtan. அந்த கோலோக பிருந்தாவனத்தை அடையிறதுக்குரிய வழிமுறை என்னன்னா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம், பகவானுடைய நாமத்தை ஜபம் செய்யறது. One great of our Acharya Narottam Thakur explained, Golokero Premodhono Harinamo Sankirtana means Premodhon, divine loving wealth of Goloka appeared to us with the form of Hare Krishna Mahamantra. நம்முடைய மிகச்சிறந்த ஆச்சாரியர் நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் அவங்க வந்து பாடியிருக்கிறாங்க. அந்த கோலோக பிருந்தாவனத்துடைய சொத்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது நம்மளுக்கு இந்த பூமியில் எப்படி கிடச்சிருக்குன்னா பகவானுடைய நாமத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் மூலமாக நம்மளுக்கு இங்கே கிடச்சிருக்குன்னு அவங்க பாடிட்டாங்க. And also Lord Chaitanya Mahaprabhu explained to us, he never discriminate. They are only for man, not woman. So everyone can chant. No caste, creed. He never discriminated any caste, creed, man, woman, everybody. அதே நேரத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரும் நம்மளுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்கிறாருன்னா, அவர் இந்த நாமத்தை வந்து பாகுபாடு பண்ணலை. எந்த ஜாதி, இந்த மதம், ஆண் பெண் குழந்தை பெரியவங்க அப்படின்னு யாருமே அவர் வந்து பாகுபாடு பண்ணல. எல்லாரும் இதை சொல்லலாம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. So chant Hare Krishna Mahamantra. அதுவே ஜபம் பண்ணுங்க. With your faith, with your best ability. உங்களுடைய நம்பிக்கையினாலையும் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உறுதியோட. Keep Radha Krishna's picture in the top. அதனால ராதாகிருஷ்ணருடைய படங்களை மேல வைங்க. Picture. Very big picture. பெரிய படமா ராதாகிருஷ்ணர் படத்தை உங்க வீட்டில் வைங்க. And find out 6 Goswami's picture. 6 கோஸ்வாமிகள் படத்தை Find தேடி out பிடிங்க. Panchatattva's picture. பஞ்சதத்துவ படத்தை தேடி பிடிங்க. And to whom you have faith, with Krishna's devotees, real devotees, with his picture. So to whom you have faith, is Krishna's devotee. பக்தர் மேல நம்பிக்கை வைங்க. யாரு தூய பக்தர் இருக்காங்களோ கிருஷ்ணனுடைய அவங்களுடைய போட்டோவை போய் உங்களுடைய குருநாதர் இருக்காரு இல்லையா, குருநாதர் நம்ம யாரு இந்த ஆன்மீகத்தை சொல்லி கொடுக்குற அந்த குருநாதருடைய படத்தை வைங்க. It is beneficial. அதுதான் நன்மை தரும். To take darshan of this picture, you feel inspiration for chanting. That chanting will take you to Goloka Vrindavan, eternal abode, and give you bliss, make you bliss. அதனால இந்த தூய பக்தர்களோட படத்தை நம்ம பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு ஜெபம் பண்ணுன்ற அந்த ஆர்வம் வளருது. அந்த ஜெபம் அவங்கள பார்க்கறதுனால அந்த ஆர்வம் வளருது. அதனால நம்ம ஜெபம் பண்ணுறோம், அதனால நம்ம வந்து பகவானுடைய ராஜ்யத்தை அடைகிறோம். அப்போ நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் கிடைக்குது. So the most important, இதுதான் மிக முக்கியமானது. our life duration very short. நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து மிக குறைவு, வாழ்நாள் குறைவு. Maximum 100 years. மிக அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா 100 வருஷம். 100 years how many days? எத்தனை நாள்? 100 வருஷம்னா எத்தனை நாள்? 365 days means 1 year. 365 நாள்ன்றது Times 100. That 36,500 days. 36,500 நாள் மேக்ஸிமம். We have idea 33 crore demigods. If you worship one day, one demigod, one day, one god, அறிவோ you have no time to satisfy everyone in your entire life. நம்மளுடைய வாழ்க்கை முழுக்கவும் பல தேவர்கள் இருக்காங்க. எத்தனை தேவர்கள் இருக்காங்கன்னா 33 கோடி தேவர்கள் இருக்காங்களாம்.
ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு தேவரை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு பூஜை பண்ணீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை முழுக்க நீங்கள் பூஜை பண்ணாலும் யாரையும் பத்தாது, அவங்களை திருப்திப்படுத்தவும் முடியாது. Like a tree, a big, huge banyan tree, so many leaves, so many branch. பெரிய ஆலமரம் இருக்குது, அந்த ஆலமரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளைகள் இருக்குது, நிறைய இலைகள் இருக்குது, எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. Out of ignorance, if you want to feed them by their leaves, one leaves, so many leaves. நீங்கள் ஒவ்வொரு இலையாக பிடிச்சி அதுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றுறீங்க. எத்தனை இலைக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுவீங்க? Someone telling, hey, if you put leaves, water in the leaves, it will not good for you. You have power intelligence. So, put water in the root. அப்போ வந்து சொல்கிறாங்க, அப்போ வந்து சொல்கிறாங்க, நம்ம வந்து இலைக்கு தண்ணி ஊற்றுனா அதாவது பிரயோஜனமா இல்லை, எதுக்கு தண்ணி ஊற்றணும்? வேருக்கு. அதுதான் சொல்லுவாங்க, வேருக்கு நீங்கள் ஊற்றுனீங்கன்னா இலை தானா வளர்ந்துடும். Krishna himself explained in Srimad Bhagavad Gita, aham sarvasya prabhava mat sarva pravartate. I am everywhere. So, water, root is Krishna. பகவான் கிருஷ்ணர் கீதையில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் தான் எல்லாத்துக்கும் மூலம், நான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறேன் அப்படின்றார். ஸோ எப்படி நம்ம வந்து வேருக்கு தண்ணி ஊற்றினா எல்லாமே பலன்கள் அடையுதோ, அதே மாதிரி பகவானுக்கு செஞ்சுட்டா எல்லாமே பகவான் தான் அந்த வேரா நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. So worship Krishna. அதனால பகவானுக்கு பூஜை பண்ணுங்க. பகவானுக்கு பூஜை பண்றதுனால எல்லாரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. Like in our sampradaya, so many Guru Vargas, right? If we look our Guru Vargas, Prabhupada's disciples, many, maybe more than thousands. How can we worship everyone? So worship only Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. And his disciples, grand disciples, great disciples, everybody become happy. நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான குருமார்கள் இருக்காங்க. அவங்களாம் யாருன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது. ஆனால் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவங்கள வழிபட்டோம்னா அவங்களுடைய சீடர்கள், அவர்களுடைய பேர சீடர்கள் எல்லாத்தையுமே திருப்திப்படுத்துகிற மாதிரி. ஸோ அதனால் அவரை மட்டும் நம்ம வந்து வழிபடுறோம். So put water to the root. அதனால் வேருக்கு நீர் ஊற்றுங்கள். Krishna. This is my request. இதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். And one request is this. I don't know who is he. Where is he? Huh? Where is he? Maybe Maharishi, but he is not greater than our திருப்பதி பாலாஜி. திருப்பதி He பாலாஜி. is not greater than Balaji. Why he is speaking proper Balaji? Therefore I am telling you Siddhanta. See, I don't know how let him come and see and let him see. So, no, from his lot small. So that if he is, he will listen. ஸோ ஓகே, இங்கே மகாராஜ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி பகவானுடைய படத்துக்கு மேலே வேறு யாரையும் வைக்கக்கூடாது. உங்கள் வீடுகளை இந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுருந்தீங்கன்னா கழட்டி வச்சுருக்கோம், இந்த மாதிரிலாம் வைக்கக்கூடாது. Therefore I just explained Siddhanta. Devotional proper. அதனால் சித்தாந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க, உண்மையை புரிஞ்சுக்கோங்க. He is the greatest. I don't know if you are happy or not, but I have to speak truth. Not my benefit. நான் இப்போ சொல்கிறதுனால நீங்கள் வந்து சந்தோஷம் அடைகிறீங்களா இல்லை கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறீங்களா எனக்கு தெரியல. ஆனால் இதை நான் உண்மையை சொல்கிறேன். இந்த உண்மையை சொல்கிறது உங்களுடைய நன்மைக்காக சொல்கிறேன். இதனால் எனக்கு எந்த லாபமும் கிடையாது அப்படின்றாங்க. And keep this picture with really Krishna's devotees. அதனால் பகவானுடைய பக்தர்களுடைய படத்தை வைங்க. Who discovered Vrindavan? 6 Goswami discovered. பிருந்தாவனத்தை நம்மளுக்கு வெளிக்கொண்டு வந்த அந்த பக்தர்களுடைய படங்களை வைங்க. 6 Goswami's picture, Panchavata picture. We look early morning, then that give you bhakti. அந்த பஞ்சதத்துவ படத்தையும் bhakti will take you to Goloka, not Bhutoloka, not Devoloko. Simply by keeping. அதாவது பஞ்சதத்துவ படத்தையும் 6 கோஸ்வாமிகளோட படத்தையும் நம்ம அதிகாலையில் பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு பக்தி கிடைக்குது. அந்த பக்தினால் நம்ம வந்து பகவானுடைய ராஜ்யத்துக்கு போகணும். இந்த மாதிரி சாதாரணமாக தேவலோகத்துக்குலாம் போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடையாது. I don't like to cheat you and all. நான் உங்களை ஏமாற்றுறதுக்கு விரும்பவில்லை. If I cheat you, I will be cheated. நான் உங்களை என்னன்னா என்ன ஒருத்தவங்க ஏமாத்திடுவாங்க. So try to keep everybody house
Instead of so many pictures, keep this 6 Goswami's picture, this Panchatattva's picture, Radha Krishna's picture. Early morning wake and then look. அதனால் இங்கே இருக்கிற எல்லார்ட்டையும் நான் கேட்டுக்கிறேன், உங்களுடைய வீடுகளில் நிறைய படத்தை சேர்க்காதீங்க. அந்த உறுப்பு இந்த உறுப்பு படங்கள்லாம் சேர்க்காதீங்க. ராதாகிருஷ்ணர் படத்தை வைங்க, பஞ்சதத்துவா படத்தை வைங்க. காலையில் எந்திரிச்சு அவங்களோட தரிசனம் பாருங்கள். அது உங்களுக்கு இது எங்களுடைய வேண்டுகோள். இது என்னோட கட்டளையாக எடுத்துக்காதீங்க, இது உங்களுடைய வேண்டுகோள். If near future I come here, I like to see all those pictures, big picture. நான் இப்போ போயிட்டு அடுத்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து பார்க்குறப்ப இங்கே வந்து எல்லா வீடுகள்லையும் ராதாகிருஷ்ணர் படம் பெரிய படங்களாக இருக்கட்டும். அதான் என்னுடைய ஆசை அப்படின்றாங்க. It is direct, I'm telling you direct, because I want you have to walk proper direction. ஏன்னா என்னுடைய விருப்பம் என்னன்னா, நீங்கள் சரியான பாதையில் போகணும்னு நான் விரும்புகிறேன். உங்களை நீங்கள் சரியான பாதையில் போகணும்னு விரும்புகிறேன். எல்லாத்தையும் தான். Go ahead, right direction, not wrong direction. தவறான பாதையில் போகாதீங்க, சரியான பாதையை கண்டுபிடிச்சு போங்க. Don't run behind wrong horse, run behind right horse. தவறான குதிரை பின்னாடி போகாதீங்க, சரியான குதிரை பின்னாடி போங்க. Where you can win. அப்போ தான் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் வாழ்க்கையில். So right horse is chanting Hare Krishna Mahamantra under the guidance of realized soul who has integrity, prosperity, divinity, honesty. அதாவது ஜெபம் பண்ணுங்க, அந்த ஜெபத்தை வந்து முறையாக நேர்மையாக தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவினுடைய அந்த குரு அவங்களுடைய ஒரு ஆணையின் கீழே அதை வந்து பண்ணுங்க அந்த ஜெபத்தை. அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான நன்மைகளும் கிடைக்கும். Integrity means, you know integrity? Yeah. Integrity நேர்மை. Integrity ஒற்றுமை. Honesty person. Such person. Integrity. Nowadays, like me, I can tell you one thing, but I am not following what I talk. இன்றைய நடக்கிறது என்னன்னா, ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, ஆனால் அதே மாதிரி நடக்க மாட்டாங்க. Not like that. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. Who has real integrity, what he is talking, he is following. அதான் சொன்ன மாதிரி நடக்கிறவங்க, அதுக்கு நேர்மையானவங்க. Chaitanya Mahaprabhu explained, Apuni asuri dharma jivere sikhai, apuni na koile dharma sikhana na jai. Chaitanya Mahaprabhu explained, whatever you represent, first you have to practice yourself. எதையாவது நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து நம்ம வந்து நடைமுறைப்படுத்தணும்னு சொல்றாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கிறார், அம்மா கொஞ்சம் பேசாதீங்க. Once my Gurudev, His Divine Grace Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, he explained one example, nice example about Jesus. One widow brought her grandchildren and request to Jesus, please tell my grandchildren not to take sweets. அதாவது நம்ம குரு மகாராஜ் அவங்க சொன்ன ஒரு சின்ன கதையை சொல்கிறேன். ஒரு முறை வந்து ஜீசஸ்ட்ட இயேசுநாதர் இருக்கார் இல்லையா, அவர்கிட்ட வந்து ஒரு பாட்டி வந்து ஒரு பேரனை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. கூட்டிகிட்டு வந்து அவர்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி என் பேரன்ட்ட சொல்லுங்க, இனிப்புலாம் அவன் நிறையா சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. Jesus replied, please come after 3 days. அப்போ இயேசுநாதர் என்ன சொன்னார்னா, போயிட்டு 3 நாள் கழிச்சு வாங்க அப்படின்னு அனுப்பிச்சி விட்டார். After 3 days he came again with his children. 3 நாள் கழிச்சு அவங்க வந்து அந்த சின்ன குழந்தையோட அந்த அம்மா வந்தாங்க. Jesus then said, please don't take sweet. கூட்டிகிட்டு வந்தோடனே இப்போ வந்து அந்த குழந்தைய பார்த்து இயேசுநாதர் சொன்னார், அப்பா இனிமேல் நீ வந்து இனிப்பு சாப்பிடாத. That widow has curiosity. Why Jesus not telling 3 days before? Same thing. அந்த அம்மா யோசிச்சாங்க,
ஏன் 3 நாளைக்கு முன்னாடியே இதை சொல்லியிருக்கலாமே இவர், எதுக்கு 3 நாள் கழிச்சு இதை சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி Out of our curiosity asking Jesus, why you are not telling that 3 days before? ஏன் அது 3 நாளைக்கு முன்னாடியே நீங்க சொல்லியிருக்கலாமே சாமி, ஏன் இப்போ சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. Then Jesus replied, actually at that time I used to take sweet. 3 days practice. அவன் என்ன சொன்னா, நான் 3 நாளைக்கு முன்னாடி நானும் ஸ்வீட் நிறைய சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன், என்ன அதனால நான் அப்போ சொல்லலை, இப்போ நான் 3 நாளாக சாப்பிட விட்டுட்டேன், இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னு. So nowadays so many saffron color, they can say so many things but they are not following in their life. இன்றைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காவி உடையை போட்டுட்டு நிறைய பேர் திரியிறாங்க, நிறைய சொல்கிறாங்க அட்வைஸு, ஆனால் பின்பற்றுறது கிடையாது. They don't know their destiny. What is their destiny? அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க எங்கே போய் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால எங்கே அடைய போகிறாங்கன்ட்டு. So our Acharya, they explain, the Acharya appear from this spiritual world. They are not God, they are servant of God. ஆச்சாரியர்கள் சொல்கிற குருமார்கள் அவங்க வந்து கடவுள் கிடையாது, இறை தூதர்கள். அவங்க வந்து ஆன்மீக உலகத்திலேருந்து இறங்கி வந்தவங்க. Manjari means servant. மஞ்சரிகள்னு சொன்னாங்களே எவ்வளோ நேரம், மஞ்சரிகள்னா சேவர்கள்னு அர்த்தம். What they are coming? எதுக்காண்டி வராங்க? They are servant. Appear here just to represent God and deliver all the fallen soul and bring them back to us. எதுக்காண்டி அவங்க வர்றாங்க? இங்கே வந்து பகவானை பற்றிய விஷயங்களை நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்து இங்கே கட்டுண்டு கிடக்கிற நம்மளை மாதிரி சாதாரண ஆத்மாக்களை திரும்ப பகவான்கிட்ட கூட்டிட்டு வர்றாங்க. According to the order of God. அவங்க இன்னும் சாதாரண வரல, பகவானுடைய கட்டளையின் பேரில் வர்றாங்க. Therefore I am requesting you and all, அதனால நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன், please keep தயவு செஞ்சு as big as possible மிகப்பெரிய அந்த பக்தர்களுடைய படங்களை, all this picture, 6 Goswami's picture, Panchatatva picture, Radha Krishna Mahaprabhu's picture, மகாபிரபு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு படங்கள், பஞ்சதத்துவம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 5 பேருடைய படங்கள், இந்த மாதிரி பக்தர்கள் படங்கள், ராதாகிருஷ்ணர் படங்கள் பெரிய அளவில் வைங்க. and one sign, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி மகாமந்திரம், அந்த மகாமந்திரத்தை Hare Ram, entrance should be there, Mahamantra. உங்க வீடுகளுடைய வாசல்ல ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை, Entrance, the Mahamantra. உங்க வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சவனே அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான் ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும், அந்த மாதிரி நீங்க வைங்க. Then you can have inspiration to chant. இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஜெபம் பண்ணணுன்ற அந்த உற்சாகம் கிடைக்கும். By their blessings, and then you can deliver. அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினால் நம்மளுக்கு அந்த ஜெபம் பண்ணணுன்ற அந்த உற்சாகம் நம்மளுக்கு பிறக்கும். அதனால நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கும். Just don't take any offense. எது குற்றமா கருதாதீங்க. Direct. I don't know what faith you have, but I just trying to give you Bhagavatam message. This Bhagavatam has no doubt. அதாவது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி நம்பிக்கையில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் நான் நேராக உண்மையெல்லாம் சொல்லிட்டேன். என்ன பாகவதத்திலிருந்து பாகவத புராணத்தில் எந்த குறைகளும் கிடையாது. அதனால் நீங்கள் இதை எந்த அளவு ஏற்றுக்கிறீங்கன்னு தெரியல, ஆனால் நான் நேராக சொல்லிட்டேன் உங்கள்கிட்ட. Amala Purana. அமல புராணம் பாகவதம் means no doubt. அதில் வந்து எந்த குறைகளுமே கிடையாது, பாகவதத்தில் எந்த குறைகளுமே கிடையாது. This is the message I am giving. அந்த அமல புராணத்தில் இருந்த விஷயங்களை இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். If you follow, you can have benefit, and Lord become happy. If you follow, let me happy on me also, because I tell you first. This is my interest. நீங்கள் நான் சொன்னதுபடி நடந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக அதிக லாபம் கிடைக்கும். முக்கியமாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உங்கள் மேலே சந்தோஷப்படுவார், குறிப்பாக என் மேலேயும் சந்தோஷப்படுவார். ஏன்னா அதானே முதல்ல உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அதனால் எனக்கும் ரொம்ப பலன் கிடைக்கும். அதனால் தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். I told by authority only 15 minutes. I took almost 40 minutes. எனக்கு வந்து கட்டல் இது 50 minutes. 15 become 50. So excuse me. எனக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் கொடுத்தாங்க, ஆனால் நான் கொஞ்சம் அதிக நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன், மன்னிச்சிடுங்க. If I say anything wrong in your idea, please excuse me. And if I say anything beneficial for you, please bless me. நான்
நான் சொன்னதில் ஏதாவது உங்களுக்கு வருத்தப்படுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்னை மன்னிச்சிருங்க. அதே நான் சொன்னதில் ஏதாவது உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கிற மாதிரி நினைச்சுன்னா எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. ஹரிபோ ஹரிபோ சொல்லுங்க, சொல்லாம சொல்லுங்க. श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा जय जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी मंगल निलय प्रभु मंगल हरि जय जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी मंगल निलय प्रभु मंगल हरि नमस्ते नरसिंहाय गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।